टीचर है परमेश्वर, और उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी है, यानी कि परमेश्वर खुद दे धार के प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पे आके उन्होंने कुर्बानी भी दी है। कितना बड़ा प्यार दिखाया उन्होंने, कितना प्यार करते हैं बच्चों को। मेरे ख्याल में इस धरती उत्ते कोई भी आपका टीचर नहीं है कि जरा इस तरह का प्यार करता हो, जरा परमेश्वर ने प्यार किया है सारे। और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भी भेज के मैसेज भेजता है, मैसेज भेजता है स्वर्गदूतों के राही परमेश्वर। जिस तरह मैं तुहानू दसना चाहना है कि पवित्र बाइबल में पिता अब्राहम उन्होंने मैसेज मिलिया। आज मैं तुहानू दसना चाहना है स्वर्गदूत की और परमेश्वर के मैसेज की गल। मैसेज किस तरह आता है वो बारे में दसना। इस तरह अज बहुत सारे भैन भरावां ने धरती के उत्ते अपने स्कूल के टीचर को या हैल्थ डिपार्टमेंट के जोड़े सीखते हैं उत्थे कोच आ उन्होंने टीचर को बहुत जो टीचर है धरती के उत्ते उन्होंने मैसेज भेजे होंगे। पर मेरे भैन भरावो साडा जिहड़ा परमेश्वर है वो सानू खुद मैसेज भेजते हैं। ये नहीं है कि टीचर डे जिस दिन है उस दिन एक दिन रोज मैसेज देते हैं। बोलो हालेलुया। सानू रोज मैसेज देते हैं, पर जिहड़ा मैसेज नूं जान लेंदा है, पहचान लेंदा है, उन्हें पता लग जाता है कि मेरे परमेश्वर ने मैनूं मैसेज भेजे है। अज मैं तुहानूं पवित्र बाइबल दे विचों दी तुहानूं लैके जावांगा और असीं देखते हैं पवित्र बाइबल दे विच उत्पत्ति की पुस्तक दे विच 18 बाब दी 1 आयत दे विच उत्पत्ति 18 दी 1 तो लैके 3 तक 18 और 1 तो लैके 3 तक पढ़ना। फिर यहोवा ने उन्होंने ममरे दियां बलूतां विच दर्शन दिता। मेरे भैन भरावो ममरे दियां बलूतां किहड़ियां है जेड़ा उत्ते पंजाबी दे विच लफ्ज़ लिखिया है, दोबारा रिपीट करो बेटी। फिर यहोवा ने उन्होंने ममरे दियां बलूतां विच दर्शन दिता। मेरे भैन भरावो यहोवा परमेश्वर यानी खुद परमेश्वर दर्शन देने वास्ते आए, आप मैसेज लेके आए। किसी टाइम परमेश्वर स्वर्गदूतां नूं भेज के मैसेज भेजते हैं, किसी टाइम खुद आप आते हैं। हुण इत्थे की है परमेश्वर आप आए और कहते ममरे दियां बलूतां दे विच। ममरे दियां बलूतां किहड़ियां? जेड़ा एक पेड़ है बड़ा गूढ़ी छां वाला पेड़, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਮਰੇ ਦੀਆਂ ਬਲੂਤਾਂ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਨਾਲ 2 ਦੂਤ परमेश्वर के नाम खड़े हुए देखे। हाँ जी, जहाँ वो अपने तंबू दे बूहे विच दिन दी धुप दे वेले बैठा होया सी। हाँ, जहाँ सवेर वेले दिन दी धुप जिहड़ी सवेर हुंदी आ ते दिन दी धुप जदों सूरज निकलदा पूरा ते दिन दी धुप दे विच ओने अखियां चुकियां अपनियां तां चुक के वेख्या की वेख्या सामने परमेश्वर नूं और परमेश्वर के नाल 2 दूतां को। हाँ जी, अगे उसने अपनी अखियां चुक के निगाह मारी। हाँ, अपनी अखियां चुक के निगाह मारी और देखो देखो 3 मनुख ओदे सामने खलोते सन। 3 मनुख यानी कि परमेश्वर भी मनुख बन के अपने दूतां दे नाल खड़े हुए नजर आए। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹਿਓਂ ਨੱਸਿਆ।
ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਖੜੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਸਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਝੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੋਤੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਕੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੀਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੀ ਪੂਰਾ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਲੱਗਾ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਆਪ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਡਬਲ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਸ ਖਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਤਪਾਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਐਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ
परमेश्वर है और परमेश्वर के नाल दूत है। हालेलुया। हालेलुया। फिर जिस तरह ज्योति ने किया, किस तरह पता लग जाता है? संजना को किस तरह पता लग गया? इसी तरह मेरे भैनों भरावों, परमेश्वर के जिहड़े दास है, प्यारे आ, और समझ लेते हैं और उन्होंने पता लग जाता है कि ये कौन है। ये मेरे परमेश्वर ने, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हाँ जी, अगे ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ। हाँ कहते हुण जरूर तेरे कोल बहार दी रुत आवांगा। ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। हाँ वेख सारा तेरी पत्नी जड़ी है वो पुत्र जनेगी, यानी कि पुत्र नूं जन्म देवेगी। अज जिन्नियां भी भैणां जड़ियां जिन्हां को बेबी नहीं है, रिसीव करो अज वो कोखा खुलण वाली यीशु मसीह के नाम में। अज कोखा खुलण वाली यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे भैणों भरावों, उस टाइम के दौरान दे विच परमेश्वर ने की किया, कहते मैं बहार रुत दी बहार आवांगा दोबारा फिर, और तेरी जिहड़ी घाती जिहदा नाम सारा है वो पुत्र नूं जनेगी, यानी कि जन्म देवेगी। हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावों, उत्पत्ति 18 दी ਅਸੀਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਸੀ, ਭਈ ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੱਸ ਪਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, मैं बुढ़ापे दे विच यानी कि 90 साल की हो चुकी सी, और वो हस पई कि मैं इन्नी बुढ़ी हो गई हाँ, हुण बच्चे नूं जन्म कितना दवांगी। वो हस पई। तब परमेश्वर नूं पता लग गया, परमेश्वर है भाई, परमेश्वर दी अखां दे कोलों कुछ छुपिया नहीं। परमेश्वर ने जान लिया कि सारा हंसी है। तो हम की कह रहे हैं परमेश्वर, तो रिपीट करना दोबारा। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸੀ। हाँ सारा अपने मन दे विच हस पई। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हाँ जी, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਸੀ। सारा ये क्यों सोच के हसी, ਭਈ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ अति मैं बुढ़ी हो गई कि मैं सच्ची मुच्ची पुत्र जनांगी। कि मैं बुढ़ी हो गई, मैं सच्ची मुच्ची पुत्र जन्म दवांगी। हाँ जी, भला कोई गल यहोवा लई औखी है। भाई ये गल है जो परमेश्वर वास्ते औखी है। हाँ जी, मिथे हुए वेले सिर मैं तेरे कोल मुड़ आवांगा हाँ जी, और सारा पुत्र जनेगी। हाँ परमेश्वर कहते हैं मैं टाइम के मुताबिक आवांगा, जो टाइम तेन देता है, तब फिर वो तेरी घाटी जी सारा आ और पुत्र को जन्म देगी। बोलो हालेलुया। तो मेरे कहना करो, परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहे हैं, इस करके कितने जने नूं समझ लग रही है। जिन्होंने ने हाथ थल्ले है उन्होंने समझ नहीं लग रही। मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे प्यारे भरावो, गौर करो परमेश्वर के वचन नाल। जिन्हों तुसीं परमेश्वर के वचन नूं गौर करोगे तब परमेश्वर तुहाडे वल गौर करनगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह मेरे बहनों भरावों, पवित्र बाइबल क्लियर करता है इस जगह पे कि जो प्रभु यीशु
मसीह ने जन्म लेना सीगा। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने कौन आया? सारे पता है कौन आया सी? स्वर्गदूत। की नाम से ਉਹਦਾ? जबराइल। हालेलुया। ਜਦੋਂ स्वर्गदूत आया तो मेरे बहनों भरावो, स्वर्गदूत ने आके मैसेज दिता कि क्या मां मरियम नो कहता बधाइयां हो। वो डर गई। मेरे बहनों भरावो, मां मरियम डर गई। असी देखते हैं लुका की पुस्तक एक बाप और 30 आयत के हाँ जी नहीं पढ़ियो बेटी। लुका 1:30। हाँ जी दूत ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ जी हे मरियम ना डर, हाँ जी क्यों जो तेरे उत्ते परमेश्वर की कृपा हुई। हाँ कहते मां मरियम तेरे उत्ते परमेश्वर की कृपा हुई है। हाँ जी अते वेख तू गर्भवती होवेगी और पुत्र जनेगी। अते तू गर्भवती होवेगी ते तू पुत्र को जन्म देवेगी। हाँ जी अते ओदा नाम यीशु रखना। अते ओदा नाम की रखना? यीशु मसीह। हालेलुया। देखो मैसेज आंदे ना, जेकर मैसेज पिता अब्राहम नु दिता तो मेरे बहनों भरावो साल का टाइम दिता सी। तो साल बाद सचमुच सारा के घर की होया? एक पुत्र होया। ओदा नाम की रखा गया? इसहाक। हालेलुया। पिता अब्राहम ने घर जानी को घर दी ने सारा ने पुत्र को जन्म दिता तो ओ पुत्र जनी तो ओदे में ओदा नाम परमेश्वर ने रखा इसहाक। हालेलुया। तो इत्थे भी होया, इत्थे भी आके दूत नूं भेजिया जो खुद परमेश्वर के आधार के प्रभु यीशु मसीह के रूप के विच मां मरियम की कुख के विच आए। तो दूत नूं भेज के की कह रही है? हाँ जी फिर रिपीट करियो। दूत ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ जी हे मरियम ना डर, क्यों जो तेरे उत्ते परमेश्वर की कृपा हुई। नाल उन्हें कहा भी डर मना, क्योंकि परमेश्वर दा जेड़ा दूत सी ना एक ओदा चेहरा जेड़ा है ना एक बल्ब की तरह ही ऐ पूरी तरह जगदा ते जेड़े वस्त्र सी जेड़े कपड़े सी ना दुध वर्गे चिट्टे ऐ चमकदे हुए वो चमक जेड़ी है ना उनको देखी नहीं जा रही सी। मां मरियम को डर गई ते नाल ही स्वर्गदूत ने कहा ना डर मां जी ना डरो, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪा ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਓ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। मां जी तुहाडी कुख दे विच जिहड़ा बच्चा जन्म ले रहा ना वो महान होवेगा। वो अपने लोगों को धरती ते बचावेगा। किहड़े लोग? जिहड़े पापां गुनाहां नूं छड्ड देणगे, जिहड़ियां माड़ियां आदतां नूं छड्ड देणगे, जिहड़े जान लैणगे कि परमेश्वर दा पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उन्हां लोगों को बचाएगा। काह तो बचाएगा? किस चीज तो बचाएगा? क्योंकि धरती से एक आत्मा है जो अपने आप को राजा कहता है। धरती से एक आत्मा है जो अपने आप को ईश्वर कहता है। धरती से एक आत्मा है जो नजर नहीं आता जिन्हों असी दुष्ट आत्मा कहते हैं। दो आत्मा काम करते हैं, एक परमेश्वर का आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। तो वो आत्मा को सानू बचाएगा कौन? प्रभु यीशु मसीह बचाएगा और बीमारियां तो बचाएगा प्रभु, और पाप तो, बोझ तो, कर्जियां तो, पापा तो, गुनाहों तो, शराबा तो सानू प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। हालेलुया। ऐसे करके स्वर्गदूत ने कहा कि वो महान होवेगा। हालेलुया। हाँ जी ਅਤੇ ਅੰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। देखो
पहले क्या कि वो महान होएगा, ते फिर की कहता है वो अत महान जेड़ा दुनिया का मालिक है, ओदा पुत्र पुत्र कहलावेगा। हालेलुया। हाँ जी। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। मेरे बहन भरावो, दाऊद जेड़ा ही दाऊद दी अंश दे विच जन्म लेता है प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती ते, और दाऊद का नाम भी उच्चा किया गया। उन्होंने कहा कि दाऊद की जिहड़ी गद्दी है, ਉਹਦੀ कुर्सी है, वो दित्ती जाएगी। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਆਤਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ ਬਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर दे पुत्र, एक लौटे पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। और जिन्होंने नहीं पता आज जान लें, ऑनलाइन भी देख रहे जड़े चंगी तरह सुन लें कि जेड़े प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर दे एक लौटे पुत्र है। बोलो हालेलुया। मेरे प्यारे भरावो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦਾ वचन ਗੱਲ कर रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ पवित्र बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1:11 ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ 1:11। ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਦਿਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਲਿਸਬਤ ਸੀ। और दोनों धर्मी सी और पापा के गुनाह तो दूर रहते थे और धर्मी परमेश्वर की निगाह दे विच, और वो कोई पाप नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते। उन्होंने उम्र काफी वड्डी हो चुकी, पर उन्होंने घर दे विच बच्चा नहीं आया सी, यानी कि बेबी नहीं आया। उम्र वड्डी हो गई, पर उन्होंने परमेश्वर के दर को छड्या नहीं। कभी परमेश्वर को उन्होंने जिस तरह कह देते ना, जहाँ परमेश्वर इतनी देर हो गई है, इतनी उम्र बीत गई, सारे बच्चे दिते, मैनू दिते नहीं तुसीं, पर इन्ना उन्होंने नहीं किया। वो ईमानदारी के नाल अड़े रहे, खड़े रहे, तो परमेश्वर के विच चलते रहे। जकरिया नाम के मनुख की गल कर रहे हैं, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर का दास होया, और ਉਹਦੀ ਘਰ ਦਾ नाम इलिसबत। दोनों धर्मी परमेश्वर की निगाह दे विच, और परमेश्वर के हजूर ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ पूरी तरह हाजरी लगवाते। और जिस तरह पवित्र बाइबल में लिखा है कि 6 दिन रज के काम करते, 7वां मैनू दे। आज बहुत सारे बहन भाई हैं 7वां दिन परमेश्वर को देते नहीं है, पर वो एहो जी नहीं सी। वो अपने कामों को छड्ड के, अपने रिश्तेदारों को छड्ड के, अपने सारे दुनिया को छड्ड के अपने परमेश्वर के घर में जाते। बोलो हालेलुया।
ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ पूरी तरह रिसीव करना है और विश्वास करना है, बेचा करनी है। हालेलुया। तो मेरे बहनों भरावों, वो दोनों धर्मी सी परमेश्वर की निगाह च। वो कोई झूठ नहीं बोलते सी, कोई पाप नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते, माड़ा देखते नहीं, माड़ा बोलते नहीं, माड़ा खाते नहीं और आपस में लड़ते नहीं। यानी कि परमेश्वर ने हुक्मां दे उत्ते रहंदे सी। हालेलुया। और अपनी बरकत चाहे उन्होंने मिली नहीं मिली और फिर भी परमेश्वर के पूरी तरह उन्हें हजूर जाते थे। हालेलुया। हाँ जी अगे ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, मैं थोड़ा जिहा फिर पॉइंट बोल देता ਜਿਹੜਾ नहीं बोलिया पढ़िया। ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਰੱਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस दिन गुना पाया गया, उस दिन गुना पाया गया तो पर्ची कैसी निकली? पर्ची जकरिया ने निकली। जो पर्ची जकरिया ने निकली तब उन्होंने सारे ने जिन्होंने ड्यूटी उन्होंने कहा जाओ जी थोड़ी पर्ची निकल आई और तुम जाओ। तो मेरे पहले बराबर जी जकरिया उसका नाम जानना दे मैं अगे जाके फिर दोबारा बोलो बेटी लुका 1:11। ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਧੂਪ ਦੀ ਰੇਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਦਿਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਦੂਤ ਨੂੰ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਕੰਬ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਡਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਾ ਡਰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? कहते दूत ने कहा कि जकरिया ना डर, क्यों जो तेरी बेनती सुनी गई। क्यों जो तेरी बेनती जड़ी है इन्नी देर दी प्रार्थना जड़ियां वा ना तेरिया, तू इन्नी देर दा प्रार्थना करदा, तेरी घर दी प्रार्थना करदी आ, तेरी प्रार्थना जड़ी है सुनी गई आ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ते जेड़े तुसी भी प्रार्थना करदे हो ना अज हजे तक जिहड़ी प्रार्थना तुसी करदे पे हो तुहानू हजे तक कुछ नहीं मिलिया हो ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ सुनिया जा रही है। जेकर इस वचन देते तुसी ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਾ ਡਰ, क्यों जो तेरी बेनती सुनी गई। क्यों जो तेरी बेनती सुनी गई और तेरी पत्नी एलिसबेथ हाँ जी तेरे लिए एक पुत्र जनेगी। हाँ तेरी जिहड़ी घर दी एलिसबेथ है वो एक पुत्र
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਯਹੂਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਨਾ ਊਂਟ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਊਂਟ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਚਮੜੀ ਉਹਨੇ ਪੇਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਯਹੂਨਾ। ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਯਹੂਨਾ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਥੇਰੇ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਫਰਾਓ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, और बपतिस्मे दिते। बहुत सारे लोग बचाए गए पापा गुनाह शराबा तो, और बपतिस्मे दिते। हालेलुया। तो मेरे बहनों भरावो, परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है, किहड़ी है? हाँ जी 15 है। क्यों 14 15 क्योंकि वो प्रभु दे सरमुख वड्डा होवेगा अते ना मैं ना मद पीवेगा अते अपनी माता दे कुखों ही पवित्र आत्मा नाल भर जावेगा। मेरे बहनों भरावो, वो कहते कि एक परमेश्वर के निगाह के सामने एक वड्डा मनुख होवेगा। वो कोई नशा नहीं करेगा, कोई माड़ा कर्म नहीं करेगा, तो वो अपनी मां की कुख दे विच पवित्र आत्मा दे नाल भर जाएगा। बोलो हालेलुया। अज जिहड़ियां भैणां जिहड़ियां आउंदियां आ ते जदों वो आके प्रभु यीशु मसीह दे विच पूरियां हुकमां ते विधियां ते चलदियां ने, उन्हां दी पेट दे विच फल आ जाता जदों, तां मेरे भैण भरावो, जदों वो प्रार्थना करदियां वा ते वचन पढ़दियां वा, परमेश्वर दे हजूर हर ऐतवार आउंदियां वा, घर भी सवेरे शाम प्रार्थना करती है, तो तुहानूं सब मेरे भैन भरावो, जिहड़ा बच्चा ओहदी कुख दे विच होएगा ना, भैन दी कुख दे विच, वो बच्चा जिहड़ा ना पवित्र आत्मा दे नाल भरेगा, और पवित्र आत्मा की छाया उहनूं घेर लेगी, और वो एक वखरा दुनिया दे उत्ते एक वखरा बच्चा आएगा, एक समर्थी बच्चा आएगा, और ये उत्ते कृपा आएगी परमेश्वर की। हालेलुया। तो मेरे बहनों भरावो, याद रखो, जिहड़ियां भैणां इस जगह ते मौजूद है, इस वचन को चंगी तरह गौर कर लो। जेकर साडे बेबी नहीं है तो कोई नहीं, बेबी तो आ गया समझ लो, तो जिन्हां कोल बेबी आ गया यानी कि फल आ गया, तो वो भी याद रखन कि परमेश्वर के विच बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, ताकि साडा जिहड़ा बच्चा है ना वो समर्थी होवे, और परमेश्वर की दया कृपा वो शुरू तो होवे, यानी कि पेट दे विच ही होवे। कहते जिहड़े बच्चे नूं तेरी घर दी जन्म देगी ना, वो पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया जन्म लेगा। बोलो हालेलुया। तो तुहाडे बच्चे भी
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੁਕਾ 1:18 ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਮੰਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੂਤ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਵਾ ਦਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਇਲਿਜ਼ਬਤ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਢੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਭਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਵੇਖ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਬਰਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, तो फिर क्या कोई नहीं, ये कितना हो सकता है? ना,
ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। और ना ना हो नहीं सकता, इतना नहीं होता ना, ऊपर काम होना नहीं होता। यानी कि बेबी कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। तब परमेश्वर ने काम बड़े अद्भुत है, आप समझते नहीं है। जो दुख आता है ना कि असी कहते हाय अही परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਲਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਪਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ। आत्म महान परमेश्वर दे, सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर दे, अवतार और करतार और सज्जनहार मेरा परमेश्वर, तेरा नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। सारे मेरे प्रभु रोना नहीं आज के बाद, बड़ी जल्दी आंसू पापा बड़े किनारे पे रखे दे, आंसू किनारे दे होते हैं। बस थोड़ा जिहा जितना 12 बजे टूटी पानी आता ना, ਤੇ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲ ਹੀ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੂਟੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਤਰਾ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਸ਼ਟ ਆ ਜੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ 22 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕੀ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾ 1:47 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1:47 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਦੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਆਖਦੀ ਹੈ
कि जो मैं बच्चे को जन्म देवांगी ते मैं औरतों के विचों धन होवांगी ते धन मेरे पेट का फल होएगा जिहदा नाम यसू है। हालेलुया। तो धन वो होणगियां भैणां जिहड़ियां परमेश्वर दे विच बणियां रहणगियां ते जदों वो पेट का जिहड़ा फल है तुहाडा वो भी धन होएगा और पवित्र आत्मा के नाल भरे होया बच्चे को तुसीं जन्म देवोगे। हालेलुया। पर तुहानूं पहले बनना पेगा परमेश्वर के विच। हालेलुया। तो मेरी बहन भराओ मैं तुहानूं दसना चाहना है इत्थे बहुत सारिया भैणां वा जिन्हां दी दवाइयां बड़ियां इस तरह बेटी है बेटी खड़े होना एक मिनट बच्चे को चुप लो। बेटी जो आई सी ना जो बेटी आई सी ਇਹਦਾ नाम वंदना है और ये बेटी के 3 बच्चे शैतान ने खराब कर दिते सी। 3 ही ना बेटी खराब हो गए सी। पर जो तुसी चर्च दे विच आए तो चर्च दे विच आके तुसी रोए और रोई सी। हाँ रोई और रो के तू क्या कि पास्टर जी मेरे बच्चे जड़े 6 महीने का जो बच्चा होता ना खराब हो जाता है जो 7वां महीना लगता ना खराब हो जाता है। मैं चाहती है कि मुझे पता लगा है ये सच्ची जगह है पवित्र जगह है ये मेरे से कृपा होगी। तो इस बच्ची को मैं क्या कि बेटी तू लगातार हर ऐतवार चर्च के विच आ तब तेरे अपने कृपा होगी। तो मेरे बहन भरावो ये लड़की जी है इन्हें निचा की विश्वास किया और जिस दिन 6वां महीना आ गया जो पहले दिन ही आई ना पहले दिन ही ब्लैस की जिस दिन पहले दिन चर्च आई उसी दिन टाइम शुरू था ना। हाँ तो जो 6 महीने हो गए तो 6 महीने के वही टाइम आया कि मेरे को आके बेटी कहती पास्टर जी मैं डॉक्टर के कोल गई और डॉक्टर ने चैकअप किया और चैकअप के दौरान मेरा ब्लड जरा है कितने ग्राम से कितने ग्राम 4 ग्राम ब्लड रह गया सीगा और बेबी 6 महीने का पेट से और कहते इसी तरह ही होता है 6वां महीना आ गया पास्टर जी फिर इसी तरह आ गया रोन लग पई। फिर मैं कहा बेटी रोना नहीं है तू पता नहीं कौन है तू आत्महान परमेश्वर की बेटी बन चुकी है। हालेलुया। क्योंकि इस बच्ची ने नेचा के विश्वास के नाल बपतिस्मा ले लिया सी और इतने कहना पैदा है मेरी भैन बपतिस्मा ले लो प्लीज ले लो। पर इन्हें बच्ची ने नेचा के विश्वास के नाल बपतिस्मा ले लिया और मैं कहा बेटी तेरे ते स्टैंप लग चुकी है मोहर लग चुकी है तेरे शैतान तेरे बच्चे को खराब नहीं कर सकता होगा। हालेलुया। इहदे सिर ते ले हैंड प्रे की गई और जब प्रे की गई ले हैंड प्रे मैं जा बेटी सवेरे जाके चेकअप करा डॉक्टर के कोल तेरा ब्लड बढ़ गया होगा। तो बेटी कितना ब्लड हो गया सी कितना एक बार गिलामी कर दो 10 ग्राम। हालेलुया। तेरा नीचे का विश्वास करता है वो इसी तरह इस बेटी पर गवाही बना लेता है और बरकत पा लेता है। हालेलुया। देखो 4 ग्राम तो सीधा 10 ग्राम ब्लड मेरे बहनों भरावो 6 ग्राम इतना ब्लड बदलना बड़ी बड़ी गल है। हालेलुया। तो याद रखो मेरे बहनों भरावो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये मत सोचो कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार नहीं करते परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। और अज जिन्नियां भी मेरिया भैणां जिन्हां दे घरों बेबी नहीं है अज उन्हां दियां भुखा ब्लैस हो जा रही है यीशु मसीह के नाम में। उन्हां दे बेबी आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिहड़ा ना शब्दां नूं रिसीव कर लेगा उन्हां दा बेबी आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जिन्होंने कोल बेटियां या बेटा मांग रहे हैं समझ लो कि उन्होंने बेटा भी नसीब हो जाए। रिसीव करो
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं विश्वास करता है कि ये वचन थोड़ी जिंदगी के बीच 100 गुना फल लेके आया है, ताकि कोई भी ताकत थोड़े को चुरा ना पाए। आमीन। सारे ने जय मसीह की।